Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good evening, people. Hopefully, you had a great day. I'm your host Hassan Prottoy, and you're watching the live session of TalentHut Online Language Club. In this session, we have a delicious topic which is about chocolates. I think there are not many people who don't like chocolates, and yes, we're gonna hunt the origins and differences, a brief history of chocolate, and some of its surprising health benefits. সো এই আর্টিকেলটাতে আমরা জানবো হচ্ছে চকলেটের ইতিহাস এবং এর কিছু অবাক করার মতো হেলথ বেনিফিটস বা স্বাস্থ্যগত সুবিধাগুলো। সো স্টে উইথ আস। আর কে কোথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন, কমেন্ট বক্সে জানান। So without further delay, we're going to jump into the article, and I'd like to invite our esteemed member, Ms. Nilofa Yasmin, to start the article for us. Resolution এবং কোয়ালিটি হাইতে সেট করতে হবে, তাহলে ক্লিয়ার দেখতে পাবেন। সো শুরু করা যাক। নীলফা ম্যাম শুরু করে দেন, পড়ি। A brief history of chocolate. আর এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি মিস্টার রেজাউল মোস্তফা has joined us. Mr. Rezaul, good evening, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার, গুড ইভিনিং ওয়ালাইকুম স্যার। আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ। Okay, that's really স্যার good আপনি to কেমন hear. আছেন? I'm doing great, wonderful. Have you checked out the article? Article কি দেখা হয়েছে? ইয়েস স্যার, পড়া হয়েছে স্যার। Okay, so কি নিয়েছিল বলেন দেখি। আর্টিকেলটা কি নিয়েছিল? Obviously we know that it was about chocolates, but it was also about its history and all the health benefits. আমাকে কি পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? বাকিরা শুনতে পাচ্ছেন? ইয়েস স্যার, সরি স্যার, আমি মাইক মিউট করে কথা বলছিলাম। মাইক্রোফোন মিউট করে কথা বললে হবে? যাক, আই থিঙ্ক মিস নীলফা ইয়াসমিন ইজ গনো স্টার্ট লেট, সো মিস তাবাসসুম দেখি আপনার আপনার পড়া দিয়ে শুরু করি। সো স্টার্ট রিডিং ফ্রম দ্য বিগিনিং। দ্য টাইটেল, এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ চকলেট অ্যান্ড সাম অফ ইটস সারপ্রাইজিং হেলথ বেনিফিটস। শুরু করে দেন, মাইক্রোফোন অন করে নেন ফার্স্টে। All its forms in something that I, along with many others, like to indulge in on an almost daily basis. But chocolate, as it's enjoyed today, is quite different from when it first arrived in Europe from South America around the 16th century. To the indigenous Aztec people, cocoa was consumed as a drink and held great cultural and medicinal significance. It was almost viewed as a panacea that could cure various ailments, including fever, Diarrhea, fatigue. diarrhea, fatigue, angina, and tooth decay. The Aztec believed that cocoa was a divine Elixir. probably due to the notion that it was a grief from Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. The Aztec god was wine Angina. and wisdom. Perhaps this is why Swedish botanist Carl Linnaeus. Linnaeus named the plant Theobroma cocoa from the ancient Greek words theos meaning god and broma meaning food of the gods. All right, thank you. So let's see what we have until now. A brief history of chocolate and some of its surprising health benefits. Chocolate in all forms is something that I, along with many others, like to indulge in on almost daily basis. But chocolate as it's enjoyed today is quite different from when it first arrived in Europe from South America around 16th century. So এই প্যারাটাতে একটু দেখে বলেন দেখি কার কার অপরিচিত কি শব্দ আছে, জাস্ট এই প্যারাটা শুনি একটু। অ্যারাইভ তো কি স্যার? সরি Sir, indulge. অ্যারাইভ। ইয়েস স্যার। অ্যারাইভ তো আগমন করা, যখন আসলো। অ্যারাইভ মানে আসা, ইউরোপ থেকে আসলো। হ্যাঁ নীলুফা ম্যাম বলেন। Sir, indulge. ইন্ডালজ হচ্ছে, ইন্ডালজ কোন লাইনটা ছিল, পুরো লাইনটা পড়েন দেখি। Chocolate in all its form is something that I, along with many other like, is indulge
in on ইনডালজ, an almost daily basis. হ্যাঁ এটার মানে কি বলা হয়েছে যে আমি এবং অন্যরা ইনডালজ ইন ইট, মানে এটা প্রতিনিয়ত যে ভোগ করা বা যেটা গ্রহণ করা অর্থে ইনডালজ গেছে, মজা নেওয়া। কি ইট হতে পারে? ইট হতে পারে। আর ইনডালজের একটু অন্যরকমভাবে অর্থ আছে, সেটা হচ্ছে অ্যালাউ অ্যান্ড ওয়ান সেলফ টু এনজয় দ্য প্লেজার অফ, এটা স্বাদ নিতে পছন্দ করি, এই অর্থে গেছে। এটার লাইনটা ছোট, ইনডালজ ইন, কিন্তু এটার অর্থটা একটু লম্বা, স্বাদ নিতে পছন্দ করি। তারপর এই প্যারাতে আই তাহলে থিঙ্ক কি এটা ফ্রেজ আকারে আছে? এটা কি ফ্রেজ আকারে আছে তাহলে? হ্যাঁ ফ্রেজ আকারে আছে। ইন্ডালজ ইন, এটা একটু সার্চ করবেন, দেখবেন যে গিভ অ্যাওয়ে টু, উইল্ড ইন, লুজ সামওয়ান ইন, গিভ ফ্রি রেইন, এই ধরনের আসবে ইন্ডালজ লিখে সার্চ করলে। একটু ডিফারেন্ট স্যার ওয়ার্ড এটা। ইন্ডালজ তো এখন মজা নেওয়া লিখতাম, মজা নেওয়া বা স্বাদ নেওয়া এই অর্থে, চকলেটের আর্টিকেলে স্বাদ নেওয়া অর্থে যাচ্ছে। তো স্যার আরেকটু বলবেন অ্যারাইভ প্রত্যয় কি বলছেন? আমি অ্যারাইভ হচ্ছে আগমন, আসা, যখন এটা ইউরোপে আসলো, পৌঁছালো। Sir, it forms is something that. এটার অর্থটা কি? কোথায়? First line, chocolate in all its form is something that I. চকলেট তার সমস্ত রকম ভেদে, ফর্ম মানে হচ্ছে কি, আকার বা রকম। উপরে একটা ছবি আছে, দেখতে পেয়েছিলেন? চকলেটের বিভিন্ন আকৃতির কিন্তু চকলেট আছে, বিভিন্ন গঠনের চকলেট আছে। সো সমস্ত ফর্মের চকলেটটা আমরা স্বাদ নিতে পছন্দ করি, অলমোস্ট ডেইলি বেসিস, মানে প্রতিনিয়ত। ঠিক আছে, ওকে। সো যে যে কথা বলছেন না একটু মিউট করে দিতে বলবো, আশপাশ থেকে একটু নয়েজ পাই। ওকে, সো কি বলা হচ্ছে, চকলেট হচ্ছে এর সমস্ত রকম ভেদে এমন একটা জিনিস যে আমি এবং অন্য অনেকেই প্রায় নিত্যদিন এটা স্বাদ নিতে পছন্দ করি। কিন্তু চকলেটটা আজকালকার দিনে যেভাবে উপভোগ করা হয় সেটা হচ্ছে একটু অনেকখানি ডিফারেন্ট, আলাদা। যখন এটা 16 শতাব্দীর দিকে সাউথ আমেরিকা থেকে প্রথমবার ইউরোপে আসলো, তখন একটু অন্যভাবে এটাকে গ্রহণ করা হতো। To the indigenous Aztec people, cocoa was consumed as a drink and held great cultural and medicinal significance. It was almost viewed as a panacea that could cure various ailments, including fever, diarrhea, fatigue, angina, and tooth decay. So, এই প্যারাটাতে বলেন দেখি অপরিচিত শব্দ কি কি আছে? অনেকগুলোই থাকার কথা, বলেন দেখি। স্যার ইন্ডিজিনাস হচ্ছে কি? ইন্ডিজিনাস মানে কি, কে বলতে পারবে? আদিবাসী। তারপর হ্যাঁ, আদিবাসী। সাউথ আমেরিকার এক আদিবাসী গোত্রের নাম হচ্ছে অ্যাজটেক জাতি আর কি, ওদের কথা বলা হচ্ছে। তারপর কনজিউম হচ্ছে গ্রহণ করা বা ভক্ষণ করা, এখানে ভক্ষণ অর্থে যাচ্ছে। স্যার মেডিকেনাল সিগনিফিকেন্স, মেডিসিনাল মানে হচ্ছে এর তাৎপর্য, ঔষধিগত তাৎপর্য আছে। তারপর ভ্যারিয়াস এলিমেন্টস, এইলমেন্ট হচ্ছে প্লুরাল আকারে আছে, এইলমেন্টটা হচ্ছে রোগ। তারপর ভেরিয়াস তো কিসের রোগ? ভেরিয়াস এইলমেন্ট মানে হচ্ছে বেশ অনেক ধরনের রোগ, ভেরিয়াস হচ্ছে একাধিক, বিভিন্ন, ভেরিয়াস হচ্ছে বিভিন্ন। স্যার টুথ ডিকে হচ্ছে ছোটবেলায় বাচ্চাদের চকলেট খেতে নিষেধ করে কেন? বেশি খেলে কি হবে? দাঁতের ক্ষয় হবে। টুথ ডিকে হচ্ছে দাঁতে পোকা ধরা বা দাঁতে ক্ষয় হয়, এটা হচ্ছে টুথ ডিকে। ডিকে মানে হচ্ছে ক্ষয় হওয়া, ঠিক আছে। তারপর আর কোনটা আছে অপরিচিত? আরো থাকার কথা, আরেকটা আরো থাকার কথা এখানে। ফ্যাটিক কি জিনিস বলেন? কোন রোগের নাম। এটা হচ্ছে ক্লান্তি, চরম লেভেলের ক্লান্তিটা হচ্ছে ফ্যাটিগ। তারপর প্যানাশিয়া কি জিনিস? ইট ওয়াজ অলমোস্ট ভিউড অ্যাজ এ প্যানাশিয়া। এটা তো জিজ্ঞেস করেননি কেউ। স্যার এটা আমি জিজ্ঞেস করতে দেখছিলাম স্যার, আপনি তখন কথা বলছিলেন। প্যানাশিয়া হচ্ছে সর্বরোগের ওষুধ, ঠিক আছে, অমৃত বা সর্বরোগের ওষুধ। অমৃত কি জিনিসটা সম্পর্কে আইডিয়া আছে?
অমৃত বলা হয় এমন একটা জিনিস যেটা খেলে মানুষ চিরযৌবন লাভ করবে, তারপর হচ্ছে রোগ শোক থাকবে না, সব সেরে যাবে। সো এটা হচ্ছে এলিক্সার। এলিক্সার হচ্ছে, এলিক্সার নামে কিন্তু একটা সিনোনিম ব্যবহার করা আছে নিচে, পরের প্যারাতে আছে। সো লেটস সি। তো আদিবাসী অ্যাজটেক মানুষদের কাছে কোকোয়াটা গ্রহণ করা হতো ড্রিঙ্ক হিসেবে, পানীয় হিসেবে তারা খেত, এবং এটার ছিল বেশ ভালো রকমের সাংস্কৃতিক এবং ঔষধিগত তাৎপর্য। এটা প্রায় দেখা হতো একটা সর্বরোগের ওষুধ হিসেবে, যেটা বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধির কিওর করতে পারতো, আরোগ্য লাভ করাতে পারতো, যার মধ্যে রয়েছে জ্বর, ডায়রিয়া, ক্লান্তি, অ্যানজাইনা হচ্ছে একটা হার্টের অসুখ, এবং টুথ ডিকে, দাঁতের ক্ষয়। The Aztec belief that the cocoa was a divine elixir was probably due to the notion that it was a gift from Quetzalcoatl, the Aztec god of wine, wind, and wisdom. Perhaps this is why Swedish botanist Carl Linnaeus named the plant Theobroma cacao, from the ancient Greek words theos meaning god and broma meaning food, food of the gods. So এই প্যারা দেখে বলেন তো দেখি আপনাদের অপরিচিত শব্দ কি কি আছে। এলিক্সার, এলিক্সার, এলিক্সার হচ্ছে ওই যে প্যানেশিয়া, সিনোনিম অমৃত, এলিক্সার। ডিভাইন, ডিভাইন হচ্ছে স্বর্গীয়, স্বর্গীয় যে হ্যাভেনলি। নোশন, নোশন হচ্ছে চিন্তা বা ভাবনা। স্যার এখানে যে যে কোয়েটজাকাল্ট, এটা কি কোনো জাতিকে বোঝায়? না না, এটা হচ্ছে ওদের একটা দেবতার নাম, অ্যাজটেকদের একটা দেবতার নাম, কোয়েটজকুয়াটল। এটা হচ্ছে একটা হিন্ট দেই, সামনে ব্ল্যাক প্যান্থারের যে নতুন ফিল্মটা আসছে সেখানে নেইম অফ দি সাবমেরিনারের কথা আছে, তার একটা নাম বলা হচ্ছে যে কোয়াটল নামে অ্যাজটেকদের কাছে উনি পরিচিত ছিলেন। সো এই টার্মটা আমরা ওখানে পাবো। ওকে, তারপর ব্রহ্মা তো কিসের? ব্রহ্মা তো এটা লেখাই তো আছে, ব্রহ্মা এটা গ্রিক ওয়ার্ড, দুটো গ্রিক ওয়ার্ড আছে, একটা হচ্ছে থিওস, একটা হচ্ছে ব্রহ্মা। এটা মানে তো দেওয়াই আছে পাশে, ব্রহ্মা মিনিং ফুড, খাদ্য এখানে বলা আছে। লেখা আছে তো। ইউস মানে ঈশ্বর, ব্রহ্মা মানে খাদ্য, ঈশ্বরের খাদ্য বা দেবতার দেবতাদের খাদ্য। খাদ্য, হ্যাঁ দেবতাদের খাদ্য। তারপর আর কোনো শব্দ আছে? ওকে, তাহলে আমি এবার একটু জিজ্ঞেস করে দেখি, যেহেতু মোটামুটি সব পরিচিত। সো আমাকে বলেন দেখি, ডিভাইন তো বলা হয়েছে, উইজডম মানে কি? উইজডম যে অ্যাজটেক গডটা হচ্ছে জ্ঞান বুদ্ধি, জ্ঞান, এটা হচ্ছে নলেজ, হচ্ছে জ্ঞান। উইজডম হচ্ছে প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা নামে একটা জিনিস কিন্তু আছে, প্রজ্ঞাটা হচ্ছে উইজডম। এখন জ্ঞান আর প্রজ্ঞার মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কি? ধরেন আপনি একটা জিনিস সম্পর্কে আজকে জানলেন, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা জ্ঞান। ধরেন আপনি চকলেট বানানো শিখলেন, এটা হচ্ছে একটা জ্ঞান। এখন আপনি চকলেট বানানোর রেসিপি জেনে আপনি নিজের মতো করে একটা কিছু উদ্ভাবন করলেন, বা এটা দিয়ে একটা কোনো কিছু তৈরি করলেন, সেটা হলো কি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে আপনার একটা উইজডম আসছে আপনার ভিতরে, ওটার কারণে আপনি নতুন কিছু একটা করতে পেরেছেন, একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং, রিয়েলাইজেশন আসছে। সো দিস ইজ কল্ড উইজডম। নলেজের কারণে ভেতরে যে রিয়েলাইজেশনটা আসে সেটাই হচ্ছে উইজডম। আচ্ছা, সুইডিশ বোটানিস্ট কার্ল লিনিয়াসের নামটা পরিচিত লাগছে কার কার? বোটানিস্ট কে, কি, কোন পেশা? উদ্ভিদ উদ্ভিদ সম্পর্কে, উদ্ভিদ বিদ্যা, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। এবং কার্ল লিনিয়াস হচ্ছে শ্রেণীবিজ্ঞানের জনক, মনে আছে? ক্যারোলাস লিনিয়াস নামে আমরা তাকে চিনি, শ্রেণীবিন্যাসের জনক ক্যারোলাস লিনিয়াস। এটা হচ্ছে সেই লিনিয়াস যিনি ল্যাটিন নাম রেখেছিলেন সবগুলো উদ্ভিদ প্রাণীর, এগুলো কারেক্ট জড়ো করেছিলেন। তো লিনিয়াস হচ্ছে অ্যাজটেক বিশ্বাস, বিলিফ, অ্যাজটেক মতে বিশ্বাস আছে যে কোকোয়া হচ্ছে একটা স্বর্গীয় অমৃত। সম্ভবত এই চিন্তা থেকে এটা এসেছে যে এটা যে অ্যাজটেক দেবতা কোয়াটল, যিনি বাতাস এবং প্রজ্ঞার দেবতা ছিলেন, তার কাছ থেকে একটা উপহার হিসেবে এসেছে। এবং সম্ভবত এই কারণেই সুইডেনের যে অধিবাসী বোটানিস্ট কার্ল লিনিয়াস, তিনি ওই গাছের নাম রেখেছেন থিওব্রোমা ক্যাকাও। সেটা এসেছে প্রাচীন গ্রিক ওয়ার্ডস থেকে। থিওস মানে হচ্ছে গড এবং ব্রোমা মানে হচ্ছে ফুড, তার মানে দেবতাদের খাদ্য।
Okay, so next, Nilfam and পরেন দেখি, it is more likely though, এখান থেকে। Thank you, sir. It's Welcome. more likely though that the reason for any potential benefits is due to the high concentration of polyphenols found in natural cocoa, known as cocoa flava- Flavanol. flavonols. Polyphenols are antioxidant In compounds in fruit and vegetables that protect the body from free radicals, which in excess have been linked to various diseases. So, while cocoa may not be the cure all it was once believed to be, research shows it's more than just a guilty pleasure, a rich past. The person thought to be responsible for beginning the integration of cocoa into Europe was Hernan Cortes, Cortez. a Spanish conquistador, soldier and explorer, following his return from the New World. In 1580, Cortes and his men arrived in what is now Mexico and headed towards the Aztec capital of Teno- Tenochtitlan. একটু কঠিন, হ্যাঁ। During their time in Mexico, the Spaniards হুম। a bitter drink known as chocolate. The drink contained roasted cocoa beans and that were crushed, then boiled in water with spices and রাইট, chili. থ্যাংক ইউ। সো লেটস সি, কঠিন কঠিন কিছু শব্দ আছে না, কারণ হচ্ছে স্প্যানিশ শব্দ, স্প্যানিশ একজন লোকের মাধ্যমে এটা এসেছে। সো লেটস সি, ইটস মোর লাইকলি though that the reason for any potential benefits is due to the high concentration of polyphenols found in natural cocoa known as cocoa flavanols. Polyphenols are antioxidant compounds in fruit and vegetables that protect the body from free radicals, which in excess have been linked to various diseases. So, while cocoa may not be the cure all it was once believed to be, research shows it's more than just a guilty pleasure. ওকে, সো এই প্যারার মধ্যে অপরিচিত শব্দ কি কি আছে দেখেন তো সবাই, এবং আমাকে বলেন। phenols. ওকে, Sir, polyphenols found. পলিফেনল হচ্ছে একটা রাসায়নিক যেটা কোকোয়ার মধ্যে পাওয়া যায়। এখন পলিফেনলটা কি জিনিস সেটাও পরের লাইনে আছে, কিন্তু এটা একটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কম্পাউন্ডস। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কম্পাউন্ড বা উপাদানটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস আমাদের যে বয়স বাড়ে না ওটার বিরুদ্ধে ওর কি কাজ করে আর কি, ঠেকায়। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টটা দেখবে যে বিউটি প্রোডাক্টসের সাথে বলে, তাই না, যে এখানে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। তো ওটা কি করে বয়স, হ্যাঁ, বার্ধক্যের দাগগুলো সরিয়ে ফেলতে সাহায্য করে। Sir, পলিফেনলটা হচ্ছে একটা জৈব যৌগ, এটা আপনারা পাবেন তো কেমিস্ট্রি জৈব যৌগতে গেলে পেয়ে যাবেন। তারপর free radicals. মুক্ত, ওই যে ফ্ল্যাভানলটা হচ্ছে একটা রাসায়নিক, ঠিক আছে। পলিফেনল যেটা আছে কোকোয়াতে পাওয়া যায় সেটাকে কোকোয়া ফ্ল্যাভানল বলে। আর যেটা ফ্রি রেডিক্যাল বলেছেন সেটা হচ্ছে কি, কেমিস্ট্রি পড়ে থাকলে দেখবেন যে যে পরমাণু মডেল যেটা বলে যে শেষের স্তর যেটা আউটার শেল, ওখানে একটা মুক্ত ইলেকট্রন থাকে, পেয়ার করা থাকে না কারোর সাথে, ওদেরকে ফ্রি রেডিক্যাল বলে। এটা জাস্ট একটা মানে অণু বলতে পারেন, মুক্ত অণুর মতো ঘোরাঘুরি করছে, বা পরমাণু, এটা মুক্ত পরমাণু, এটাকে ফ্রি রেডিক্যাল বলছে। এবং এটা শরীরের জন্য কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি করে, এটা যদি শরীরে বেশি মাত্রায় থাকে সেটা বিভিন্ন ধরনের রোগ ঘটায়। তারপর Potential benefits. সম্ভাব্য সুবিধা, উপকারিতা। তারপর একটা কি যেন বলেছেন এলফা বলেন। কিওরটা আগের প্যারাতে ছিল, কিওর মানে হচ্ছে আরোগ্য লাভ করা বা ওষুধ। এখানে কিওর বলতে এখানে ওষুধ বোঝানো হয়েছে, এটা কিন্তু নাউন। ও, এটা কিন্তু শুধুমাত্র কিওর না, কিওর অল হাইফান দেওয়া আছে, এটা কিন্তু একটা ফ্রেজ। এটা কিসের সিনোনিম জানেন? এটা হচ্ছে ওই প্যানেশিয়ার সিনোনিম। কিওর অলটা হচ্ছে প্যানেশিয়ার সিনোনিম, মানে সর্বরোগের ওষুধ, ফ্রেজ আকার আসে। Sir, তারপর excess. এক্সেস হচ্ছে অতিরিক্ত।
যাক, মোটামুটি এখানে আমরা কভার করতে পেরেছি আই থিঙ্ক। সো একটু ট্রান্সলেট করি। সো কেন এটাকে আসলে কি বলে এটাকে দেবদত্তের খাবার বলা হয়? সম্ভবত এর কারণটা হচ্ছে, এর যে সম্ভাব্য যে উপকারিতা আছে সেটা কারণটা হচ্ছে এতে ন্যাচারাল কোকোয়া, যেটা চকলেটের মূল উৎস, ন্যাচারাল কোকোয়াতে একটা মানে মোটামুটি বেশ ভালো রকমের পলিফেনলের অস্তিত্ব আছে। হাই কনসেন্ট্রেশন মানে বেশ ভালো রকমের পলিফেনলের ঘনত্ব পাওয়া গেছে। এটা পরিচিত হচ্ছে কোকোয়া ফ্ল্যাভানল নামে। পলিফেনলগুলো হচ্ছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান, কম্পাউন্ড হচ্ছে উপাদান যেগুলো হচ্ছে ফল এবং শাকসবজিতে পাওয়া যায়, যেটা শরীরকে রক্ষা করে হচ্ছে মুক্ত পরমাণু থেকে, যেটা অতিরিক্ত হয়ে গেলে এটা জড়িত হয়ে যায় বিভিন্ন রোগের সাথে। এই কারণে কোকোয়া হয়তো সর্বরোগের ওষুধ, যেটা আগে একসময় ভাবা হতো সেটা নাও হতে পারে। কিন্তু গবেষণা বলছে এটা একটা গিল্টি প্লেজারের চেয়ে একটু বেশি। গিল্টি প্লেজার মানে হচ্ছে কি, সেই সব কাজ যেটা আমরা করে আনন্দ অনুভব করি কিন্তু মনে মনে দোষী অনুভব হয়। রাতের বেলা ফ্রিজটা খুলে চকলেটটা যখন খাচ্ছেন তখন চিন্তা বাড়াইলো এটা তো ভালো কাজ হচ্ছে না, আমার তো দাঁতে পোকা ধরতে পারে। সো এই কারণে এটাকে একটা গিল্টি প্লেজার বলা হচ্ছে, একটা উপমা প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে। এবং একটা রিচ পাস্ট কিভাবে এটা আসলো ইউরোপে। এখানে রিচ বলতে কি বোঝানো হয়েছে বলেন, কে বলতে পারবে? সমৃদ্ধ। সমৃদ্ধ, এখানে কিন্তু ধনী না, সমৃদ্ধ। The person thought to be responsible for beginning the integration of cocoa into Europe was Hernan Cortes, a Spanish conquistador. এটা কনকুইস্টেডর কি জিনিস এটাও পাশের ব্র্যাকেটে লেখা আছে, সোলজার অ্যান্ড এক্সপ্লোরার। তারা একই সাথে যোদ্ধা, সৈনিক এবং তারা একই সাথে অভিযাত্রী। ফলোয়িং ইজ রিটার্ন ফ্রম দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড। নিউ ওয়ার্ল্ডটা হচ্ছে আবার একটু ইনভার্টেড কমার ভিতর আছে। তখন কিন্তু নতুন নতুন আমেরিকা আবিষ্কার হয়েছে, ক্রিস্টোফার কলম্বাস মাত্র গেছেন। তখন ইউরোপিয়ানদের কাছে আমেরিকাটা ছিল নতুন দুনিয়া, নিউ ওয়ার্ল্ড বলা হতো, কারণ ওই জায়গায় তারা কখনোই পৌঁছাতে পারেনি আগে। ইন্টারেস্টিং না? জ্যাক, তারপর কোথায় গেল? হ্যাঁ, এই প্যারাটাতে কি আছে শুনি, প্রথম প্যারাটাতে কে বলতে পারবেন ইন্টিগ্রেশন মানে? ইন্টিগ্রেশন শুনি, অন্তর্ভুক্তিকরণ। আর কি আছে এই প্যারাতে? কনকুইস্টেডর মানে তো আমরা জানি। Okay. So in 1518, Cortes and his men arrived in what is now Mexico and headed toward the Aztec capital of Tenochtitlan. During their time in Mexico, the Spaniards tasted a bitter drink known as chicolatl. The drink contained roasted cocoa beans that were crushed and then boiled in water with spices and chili. সো বলা হচ্ছে 1518 দিকে কর্টেজ এবং তার লোকজন এসে পৌঁছালো বর্তমানে যেটা মেক্সিকো নামে পরিচিত, এবং তারা এগিয়ে গেল অ্যাজটেকদের রাজধানী টেনোচলানের দিকে। তো মেক্সিকোতে তাদের সময় কাটানোর সময় স্প্যানিয়ার্ডরা একটা বিটার ড্রিঙ্ক এর স্বাদ নিল। স্প্যানিয়ার্ড কারা বলেন দেখি? সুইডিশ পেয়েছি, সুইডেন অধিবাসী। স্প্যানিয়ার্ড কারা? সুইডেনের অধিবাসী। স্পেনের অধিবাসী। স্পেনের অধিবাসীদেরকে স্প্যানিশ ছাড়াও আরেকটা কি নামে বলা হয়? স্প্যানিয়ার্ড। Spaniards। হ্যাঁ, এবং তারা একটা বিটার ড্রিঙ্ক টেস্ট করলো। বিটার মানে কি? তা তিক্ত, তারা তিতা। তেতো একটা পানীয় স্বাদ নিল, যেটা চিকোলাটল নামে পরিচিত। সেই ড্রিঙ্কের মধ্যে ছিল রোস্টেড কোকোয়া বিনস। এখানে রোস্টেড মানে কি বলা হয়েছে? ভাজা হ্যাঁ, কোকোয়ার একটু ভাজা ভাজা, কোকোয়া জিরা বিনের যেভাবে ভাজে ঠিক তেমনই হচ্ছে হুম, হুম। রোস্ট করা আর কি। তো তারপর সেগুলোকে ক্রাশ করা হয়েছে, গুঁড়ো করা হয়েছে, তারপর পানিতে সিদ্ধ করা হয়েছে মশলা এবং চিলি দিয়ে, মরিচ দিয়ে। তারপর দেখি শুনি মিস্টার মোস্তফা পড়েন দেখি দ্য ফার্স্ট এক্সপোজার। এখান থেকে আমরা একটা ছবিও দেখতে পাচ্ছি যে একটা পাত্র থেকে অন্য পাত্রে চকলেট ঢালা হচ্ছে, সেটা সেই অনেক যুগ আগের ছবি। পড়ি দ্য ফার্স্ট এক্সপোজার এখান থেকে। The first exposure to the drink was not a favorable experience for the Spanish, deeming it too bitter and almost un- unpalatable. But having seen monetism, king of the Aztecs, consumed the drink around of 50 times a day,
Carets was interested in the potential of cocoa and sought to bring it back to Spain Sort, এটা সাউট না, সট, sought, সট। following his conquest. Once in Europe, cocoa beans were crushed and mixed with honey and sugar and becoming a popular drink among the elite. Eventually, in the 19th এলিটল না, এলিট। eventually in the 19th century, the first chocolate bar was made by জোসেফ Fry ফ্রাই and অ্যান্ড সন্স। Joseph Fry and Sons, creating what we know as a chocolate day today. Chocolate today. All right, thank you. So first parata dekhi. The first exposure to the drink was not a favorable experience for the Spaniards, deeming it too bitter and almost unpalatable. But having seen Montezuma II, king of the Aztecs, consume the drink around 50 times a day, Cortes was interested in the potential of cocoa and sought to bring it back to Spain following his conquest. তো এখানে আপনাদের অপরিচিত শব্দ কি কি আছে বলেন দেখি। exposure, এক্সপোজার এর মানে কি, বাকিরা কেউ জানেন? exposure, সম্মুখীন হওয়া, বলে না যে আমার এক্সপোজার পেতে হবে। এক্সপোজার মানে কি হতে পারে? আমার এক্সপোজার পেতে হবে মানে প্রকাশ পেতে হবে। এক্সপ্রেশনের থেকে এক্সপোজার এসেছে। ডিসক্লোজ করতে হবে, ম্যানিফেস্টেশন করতে হবে, নিজেকে প্রকাশ করতে হবে। তারপর Sir, unpalatable. আনপ্যালেটেবল। প্যালেট শব্দটা হচ্ছে কি আমাদের যে জিহ্বার তালুটা থাকে না, জিহ্বা না, মুখের তালুটা ভিতরে, ওটাকে বলে প্যালেট। এটার একটা বাংলা আছে, সিনোনিম আছে, সে হচ্ছে রসনা। বলে না যেটা রসনার জন্য ভালো, এটা ঠিক উল্টোটা। মানে বিস্বাদ বলে একটা শব্দ আছে বাংলায়, মোটেই সুস্বাদু না, সেটা আনপ্যালেটেবল মানে বিস্বাদ। Dimming. ডিমিং, ডি ডাবল ই এম, এটা কন্টিনিউয়াস ফর্মে আছে। ডিম মানে Yes. হচ্ছে বিবেচনা করা বা মনে করা। তারপর conquest, কনকোয়েস্ট। কনকোয়েস্ট মানে কি হতে পারে? অভিযান, the conquest, অভিযান। এখন কি ধরনের অভিযান সেটাও দেখতে হবে, যে কোন একটা জায়গাতে গিয়ে ওই যে আগে মঙ্গলরা আসতো না, বা মোঘল যারা আছে ওরা এসে ওপাশে দখল করে নিত, সেটা ছিল ওদের কনকোয়েস্ট। আসবে, আক্রমণ করবে, দখল করে নেবে, সেই জিনিসটাই হচ্ছে কনকোয়েস্ট। এটা সিনোনিম হচ্ছে ট্রায়াম্ফ। তারপর Sir, sought. শর্টটা হচ্ছে একটা ভার্বের পাস্ট ফর্ম, সিকের পাস্ট ফর্ম। সিক মানে কি বলেন দেখি? সিক, Sick. SICK. এস ডাবল ই কে, সিক। Oh. কি সেটা বাকিরা জানেন? সিক মানে আই এম সিকিং, ডেসপারেটলি সিকিং ফর হেল্প। কিছু গ্রুপ আছে ফেসবুকে, খোঁজা, সিক হচ্ছে খোঁজা, খুঁজছি। অলরাইট, তারপর আই থিঙ্ক মোটামুটি আছে, সবই পরিচিত। সো প্রথমবার এই ড্রিঙ্কের যেটা তাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল, সেটা হচ্ছে স্প্যানিয়ার্ডদের জন্য একটা ভালো অভিজ্ঞতা ছিল না, সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল না। কারণ এটা তাদের কাছে মনে হয়েছিল যে খুব বেশি তেতো এবং প্রায় খাওয়ার অযোগ্য বা বিস্বাদ। কিন্তু তারা দেখলো কি, অ্যাস্টেকদের রাজা মন্টেজুমা দুই, মানে তার আগেও একজন মন্টেজুমা ছিলেন, তো উনি 2 নম্বর মন্টেজুমা। তো উনি হচ্ছে দিনের মধ্যে 50 বার এই পানীয়টা খাচ্ছেন, চকলেট ড্রিঙ্কটা খেয়ে যাচ্ছেন 50 বার। সো এটা দেখে কর্টেজের আগ্রহ জাগলো, কি ব্যাপার, রাজা 50 বার দিনের বেলা খাচ্ছে, ব্যাপার কি? সো সে তখন আগ্রহী হলেন যে এই কোকোয়ার পটেনশিয়াল বা সম্ভাবনার ব্যাপারে, এবং উনি খুঁজলেন বা উনি আগ্রহ দেখালেন সেটা স্পেনে নিয়ে আসার। ওই জায়গাটাতে তার বিজয় অভিযান শেষ হওয়ার পরে। Once in Europe, cocoa beans were crushed and mixed with honey and sugar, becoming a popular drink among the elite. Eventually, in the 19th century, the first chocolate bar was made by Joseph Fry and Sons, creating what we know as chocolate today. এই প্যারাটাতে কি কি আছে বলেন দেখি।
স্যার তার মানে কি ওরা এটাকে চকলেটটা কি লিকুইড হিসেবে খেত? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে আগের প্যারাতে কি বলা আছে একদম, প্রথমে কি করতো, এটাকে গুঁড়া করতো, পানিতে সিদ্ধ করতো মশলা দিয়ে, তারপর হচ্ছে আর মরিচ দিয়ে, তারপর সেটা পানির সাথে খেয়ে ফেলতো সিদ্ধ করে, ওটা চায়ের মতো আর কি, পানিতে ফুটিয়ে মশলা টশলা মরিচ টরিচ দিয়ে খেয়ে ফেলতো। এবং চকলেটটা লিকুইড ড্রিঙ্ক হিসেবে অনেক জায়গায় এখনো ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে পপুলার না, কারণ আমাদের দেশে তো চকলেট হয় না ন্যাচারালি। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। তারপর আর কোনো কিছু আছে অপরিচিত এই প্যারাতে? আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা অপরিচিত শব্দ আছে, আমি একটু জিজ্ঞেস করি। এলিট কি জিনিস? এলিটদের মধ্যে এটা অভিজাত। অভিজাতদের মধ্যে, অভিজাত। অভিজাত। অভিজাত শ্রেণীদের মধ্যে পপুলার হয়ে গেল। সো বলা হচ্ছে ইউরোপে যখন আসলো, একবার যখন ইউরোপে পৌঁছে গেল, সেগুলো হচ্ছে ক্রাশড, সেগুলোকে গুঁড়ো করা হলো, তারপর মেশানো হলো মধু এবং চিনির সাথে, এবং সেটা অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে একটা জনপ্রিয় পানীয় হয়ে গেল শেষমেশ। বা দেখা গেল শেষমেশ 19 শতাব্দীর দিকে প্রথম চকলেট বার তৈরি করা হলো জোসেফ ফ্রাই অ্যান্ড সন্স নামে একটা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা, এবং তারা তৈরি করলেন আজকের দিনে আমরা চকলেটটা যেভাবে চিনি সেটা একটু সলিড করলেন, যেটা চকলেট বার তৈরি করা। তো বিন থেকে বার কিভাবে তৈরি করা হয় সেটা একটু শুনবো। সো মিস নীলুফা পড়েন দেখি। Thank you, sir. ওয়েলকাম। From bean to bar. While cocoa beans in their natural form contain a high amount of antioxidant compounds, the process the processes involved in turning beans into a bar reduce the cocoa flavanol content, lowering the antioxidant properties of the cocoa. Indeed, research shows that natural cocoa powder contains almost 10 times more flavonols than cocoa that has been through this process. As for chocolate bars, dark chocolate almost always contains a higher concentration of flavonols than milk chocolate. For example, a 25-gram serving of high percentage, more than 75% dark chocolate can contain more than 80 milligram cocoa flavonols compared with around 10 milligram or lower per 25 gram for a milk chocolate bar. Health benefits. ওকে, সো এইটুকু পরে দেখে কি অবস্থা। বিন থেকে বার কি হয়? While cocoa beans in their natural form contain a high amount of antioxidant compounds, the process involved in turning beans into bar reduces the cocoa flavanol content, lowering the antioxidant properties of the cocoa. Indeed, research shows that the natural cocoa powder contains almost 10 times more flavanols than cocoa that has been through this process. তো এই দুটো প্যারাতে কি কি আছে অপরিচিত শব্দ? অলরাইট, সো একটু দেখি জিজ্ঞেস করে। তো কোকোয়া বিন তাদের যে ন্যাচারাল ফর্ম, মানে স্বাভাবিক যে আকৃতিটা আছে, সেই অবস্থাতেই হচ্ছে তাদের মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কম্পাউন্ড থাকে। কম্পাউন্ড মানে কি? মাইক্রোফোন অন করতে হবে, কাউকে শুনতে পাচ্ছি না। কম্পাউন্ড মানে কি? উপাদান। উপাদান থাকে, হ্যাঁ। এবং ওই বিন থেকে বার তৈরিতে যে প্রসেসগুলো ইনভলভড আছে, জড়িত আছে, সেটা কি করে, ওই কোকোয়ার মধ্যে যে ফ্লেভানল উপাদানটা আছে সেটাকে কমিয়ে দেয়, এবং কোকোয়ার যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রপার্টিজ আছে সেটাও কমিয়ে দেয়। প্রপার্টিজ বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? সম্পদ। হুম, সম্পদ কেন হবে? কোকোয়া তো মানুষ না। উপাদান। হ্যাঁ, না না, ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য, প্রপার্টিজ। আপনারা কম্পিউটারে গেলেও ফাইলের প্রপার্টিজে যেতে পারেন, দেখেন না ডিটেইলসটা, বৈশিষ্ট্য কি কি আছে, এটা হচ্ছে প্রপার্টিজ। এবং বলা হচ্ছে রিসার্চ এটা দেখাচ্ছে যে ন্যাচারাল কোকোয়া পাউডার যেটা আছে তার মধ্যে আছে ওই প্রসেসের ভেতর দিয়ে গেছে, মানে বিন থেকে বার বানানো হয়েছে, ওই প্রসেসের ভিতর গেছে, তার চাইতে প্রায় 10 গুণ বেশি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বা ফ্লেভানল আছে ন্যাচারাল কোকো পাউডার যেটা আছে সেটাতে, জাস্ট গুঁড়ো করে ব্যবহার করলে। As for chocolate bars, dark chocolate almost always contains a higher concentration of flavanols than milk chocolate. For example, a
gram serving of a high percentage, more than 75% dark chocolate can contain more than 80 milligram cocoa flavanols compared with around 10 milligram or lower per 25 gram for a milk chocolate bar. তো চকলেট বারের বেলায় ডার্ক চকলেটটা ওটার মধ্যে সবসময় বেশি ঘনত্বের ফ্লেভানল আছে মিল্ক চকলেটের তুলনায়। উদাহরণস্বরূপ যদি 75%-এর বেশি যেখানে ডার্ক চকলেট পরিমাণে আছে, সেটা 25 গ্রামের মানে 25 গ্রামের একটা সার্ভিং, মানে আমরা হচ্ছে যখন কাউকে খাবার তুলে দিই চামচে করে একটু নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলি, তাই না, একবার। সো একবারে পাতে যতটুকু তোলা যায় ওই সার্ভিং বলা হচ্ছে 25 গ্রামের একটা সার্ভিংয়ের মধ্যে 80 মিলিগ্রামেরও বেশি কোকোয়া ফ্লেভানল থাকতে পারে, কিন্তু 10 মিলিগ্রাম বা তার কমও পড়ে যাবে যদি সেটা মিল্ক চকলেট বার হয়, সেটা বলা হয়েছে। সো এবার হচ্ছে চকলেটের হেলথ বেনিফিটস পার্টে যাই। সো মিস তাবাসসুম পড়েন দেখি হেলথ বেনিফিটসগুলো কি। Research has found that dark chocolate and cocoa products containing at least 200 mg of cocoa flavanols can improve blood vessels elasticity, which helps with blood flow. And regularly consuming cocoa flavanols, even doses of 18 mg a day, improve blood vessels' ability to dilate or expand, which helps the body regulate blood pressure and blood flow to organs. This is though this is though to be because cocoa flavanols increase the concentration of bioactive nitric oxide. This is মলিকিউল a molecule involved in the widening of blood vessels that also has anti-inflammatory properties and reduces the formation of blood clots, all of which can have beneficial effects on blood pressure. Cocoa flavanols can also increase blood flow to the brain, which may improve কগনিটিভ um, পারফরম্যান্স। cognitive performance, and they may help to reduce cognitive decline by protecting the brain from free radical damage. অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। And সো দেখি এই পর্যন্ত কি আছে। ওকে, এবার চলে আসি যে এর হেলথ বেনিফিটসগুলো কি অবস্থা। হেলথ বেনিফিটস, রিসার্চ হ্যাজ ফাউন্ড দ্যাট ডার্ক চকলেট অ্যান্ড কোকোয়া প্রোডাক্টস কন্টেইনস at least okay at least 200 milligram of cocoa flavanols can improve blood vessels elasticity, which helps with the blood flow. And regularly consuming cocoa flavanols, even doses of 80 milligram a day, improves blood vessels ability to dilate or expand, which helps the body regulate blood pressure and blood flow to organs. হ্যাঁ মিস্টার মোস্তফা বলুন। তো এতক্ষণ কথা আসেনি আপনার। বাকিরা কি সেম শুনতে পাননি? না স্যার, শুনতে পেয়েছি তো স্যার। তার মানে মিস্টার স্যার মোস্তফা শুনতে পেয়েছি। আপনার এখানে নেটওয়ার্ক ড্রপ করেছিল। ওকে, সো বলা হচ্ছে রিসার্চে কি পাওয়া গেছে, রিসার্চে পাওয়া গেছে যে ডার্ক চকলেট এবং কোকোয়া যে প্রোডাক্টগুলো আছে, অনেক কিছু তো কোকোয়া দিয়ে বানানো হয় তাই না, তো এর মধ্যে অন্তত পক্ষে 200 মিলিগ্রাম কোকোয়া ফ্লেভানল যদি থাকে, সেক্ষেত্রে সেটা কি করতে পারে, ব্লাড ভেসেলের ইলাস্টিসিটিটাকে ইমপ্রুভ করতে পারে। ব্লাড ভেসেল কি জিনিস, কে পারবেন বলতে? রক্তের রক্তের নালী জাতীয় এরকম কিছু হ্যাঁ, হয়তো। রক্তনালী, এবং এটা ইলাস্টিসিটি। রক্তনালী। রক্তনালী ইলাস্টিসিটি জিনিসটা কি? ইলাস্টিসিটি, হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট? স্থিতিস্থাপকতা। হ্যাঁ, মানে হচ্ছে একটা ইলাস্টিককে টানলে এটা লম্বা হয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে না, রক্ত কম বেশি গেলে কিন্তু নালীগুলো কিন্তু ফুলে ওঠে আবার চুপসে যায়। ওই যে ইলাস্টিক যে ধর্মটা আছে সেটা হচ্ছে বাড়াতে সাহায্য করে, যাতে হুট করে স্ট্রোক কেন হয়, রক্তনালীতে যখন চাপ পড়ে রক্তনালী কিন্তু ছিঁড়ে যায় মাথার ভেতরে, তখনই কিন্তু স্ট্রোকটা হয়। কিন্তু ওই ফ্ল্যাভানলটা যেটা করে সেটা হচ্ছে ইলাস্টিসিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে, সো একটু বেশি ফ্লো হলেও কিন্তু এটা নিতে পারে চাপটা। রক্তনালীগুলোকে পাইপের মতো ধরে নেন তাহলে আর একটু বেটার বুঝতে পারবেন। তো বলা হচ্ছে যে যদি নিয়মিত কোকোয়া ফ্লেভানোলসটাকে নেওয়া হয় বা গ্রহণ করা হয়, অন্তত যদি এমনকি 80 মিলিগ্রামের একটা ডোজ প্রতিদিন, সেক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে রক্তনালীর যে ক্ষমতা আছে ডাইলেট করার বা এক্সপ্যান্ড করার, সেটাকে
ইমপ্রুভ করে, ভালো করে দেয়। ডাইলেট মানে কি? ডাইলেটের কিন্তু একটা সিনোনিম পাশেই দেওয়া আছে, অর এক্সপ্যান্ড বলেছে। ডাইলেট, হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট? স্যার, এক্সপ্যান্ড যে মানে কি? প্রসারিত করা। প্রসারিত হয়, ইয়েস। ইস্তাবাসুম ইজ কারেক্ট। তো এটা কি সাহায্য করছে? এটাতে লাভ হবে কি, যে শরীরটা রেগুলেট মানে নিয়ন্ত্রণ করছে ব্লাড প্রেশারটা, এবং অর্গ্যানগুলোতে রক্তের প্রবাহটা। অর্গ্যান হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেগুলো আছে। This is thought to be because cocoa flavonols increase the concentration of bioactive nitric oxide. This is a molecule involved in the widening of blood vessels that is also has in anti-inflammatory properties and in reduces the formation of blood clots, all of which can have beneficial effects on blood pressure. সো এটা ভাবা হয়ে থাকে কেন হয়, কারণ কোকোয়া ফ্লেভানলটা শরীরের মধ্যে বায়োঅ্যাক্টিভ নাইট্রিক অক্সাইডের ঘনত্বটা বাড়িয়ে দেয়। এখন বায়োঅ্যাক্টিভ নাইট্রিক অক্সাইডটা কি? এটা হচ্ছে একটা মলিকিউল। মলিকিউল মানে কি? মলিকিউল পদার্থের ক্ষুদ্র অংশ বা অণু। তো এই মলিকিউলটা হচ্ছে কিসের সাথে জড়িত থাকে? রক্তনালীর চওড়া করার কাজে, এবং এইটার হচ্ছে অ্যান্টিফ্ল্যামেটরি প্রপার্টিজ আছে। অ্যান্টিফ্ল্যামেটরি কি? প্রদাহ বলে এটাকে। যেমন আপনি এক জায়গায় আজকে হাতে এক জায়গায় চুলকাচ্ছে, আপনি চুলকালেন, জায়গাটা ফুলে গেল, এটা হচ্ছে ইনফ্ল্যামেশন হলো, এটাকে ইনফ্ল্যামেশন বলে। সো এই ধরনের প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো ব্যাপার তার মধ্যে আছে, প্রপার্টিজ বা বৈশিষ্ট্য আছে। এবং এটা কি করে? ব্লাড ক্লট ফর্ম করা বা গঠন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে, কমায়, ঝুঁকিটা কমায়। ব্লাড ক্লট কি জিনিস জানা আছে কারো? ব্লাড ক্লট, সিএলওটি। ব্লাড ক্লটটা হচ্ছে, ব্লাড মানে তো রক্ত, রক্তের জমাট বাঁধা। হুম, রক্ত জমাট বাঁধাটা হচ্ছে ব্লাড ক্লট। এই রক্ত জমাট বাঁধাটা কমাতে সাহায্য করে, এবং সমস্ত কিছুই হচ্ছে একটা উপকারী প্রভাব রাখে ব্লাড প্রেশারের উপরে। কোকোয়া ফ্লেভানল যেটা আছে সেটা ব্লাড প্রেশার, আমাদের মস্তিষ্কে ব্লাড প্রেশারটাকে বাড়াতেও সাহায্য করে, যেটা আমাদের কগনিটিভ পারফরমেন্সটাকে বাড়িয়ে দেয়। কগনিটিভ পারফরমেন্স, কগনিটিভ মানে কি? আর জ্ঞান বা হ্যাঁ, কর্মদক্ষতা, আমাদের মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা। কিন্তু দুটো সাইড আছে, দুটো সাইড কাজ করে দুই জিনিস নিয়ে। একটা হচ্ছে কি করে, আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে, আরেক পাশে হচ্ছে যুক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। সো কগনিটিভ একটা সাইড আছে, সেটা কি করে, আমাদের যে জ্ঞান বিজ্ঞান ভিত্তিক যে ব্যাপারগুলো আছে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে, সে পারফরমেন্সটাকে বাড়ায় ব্লাড ফ্লো বাড়ার কারণে, এবং সেটা সাহায্য করে কগনিটিভ ডিক্লাইনকে কমাতে। ফ্রি রেডিক্যাল, ওই যে ফ্রি রেডিক্যাল বলেছিলাম, মুক্ত অণু যেটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, এর কাজ হচ্ছে শরীরকে ড্যামেজ করা। তো এটার কাছ থেকে শরীর, ব্রেইনটাকে রক্ষা করবে, এবং কগনিটিভ ডিক্লাইনটাকে কমাবে। আস্তে আস্তে জ্ঞান বুদ্ধি মানুষের কমতে থাকে না বয়স হলে, বলে যে বুড়ো হতে থাকলে, ওইটা ঠেকাতে সাহায্য করে। এই কারণেই তো বলা হচ্ছে যে এটা অমৃত, চিরযৌবন ধরে রাখার ওষুধ। ওকে, তারপর আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা কোকো বিনসের ছবি দেখতে পাচ্ছি, খুব ইন্টারেস্টিং। কিন্তু এটা কি আগে দেখেছেন কেউ? কোকো বিনস যে এরকম হয়, ফলের ভেতরে হচ্ছে ওই চাল কুমড়ার বীজের মতো ছোট 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 বিনস। কেউ কি দেখেছেন আগে কোকো বীজ? এবং পাউডারের ছবিও দেওয়া আছে, চকলেটও আছে। সো ফাইনালি দেখি মিস ফারজানা, পড়েন দেখি আর কি কি সুবিধা আছে এটাতে। Alongside cardiovascular and cognitive benefits, cocoa flavonols may also help improve muscle recovery following strenuous exercise, thanks to their potent antioxidant and anti-inflammatory benefits. A recent study found that a single high dose of 1245 mg cocoa flavonols, 15 gram of high flavanol cocoa powder, slightly improved muscle recovery. So next time you are in the mood of some chocolate, perhaps select a high percentage dark variatory or a natural cocoa powerful for any potential health benefits. অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ফিনিশিং দ্য আর্টিকেল। ওকে, সো দেখি কনক্লুশন পার্টটাতে কি আছে। Alongside cardiovascular and cognitive benefits,
Cocoa flavonols may also help improve muscle recovery following strenuous exercise thanks to their potent antioxidant and anti-inflammatory benefits. A recent study found that a single high dose of 1245 mg cocoa flavonols, 15 gram of a high flavonol cocoa powder, slightly improved muscle recovery. So next time you are in the mood for some chocolate, perhaps select a high percentage dark variety or a natural cocoa powder for any potential health benefits. সো বলা হচ্ছে যে কগনিটিভ যেটা আছে জ্ঞান বুদ্ধি জাতীয় যে সুবিধাগুলো আছে এবং কার্ডিওভাস্কুলার সুবিধার পাশাপাশি কোকোয়া ফ্লেভানলটা হচ্ছে মাসল রিকভারি যেটা আছে সেটাতে সাহায্য করতে পারে, মানে পেশির যে রিকভারি করা, আগের জায়গায় ফিরে আনা, এবং কখন ফলোয়িং স্ট্রেইনাস এক্সারসাইজ, ওই কঠিন যে পরিশ্রমগুলো ব্যায়াম হয়, খুব বেশি দৌড়াদৌড়ি হচ্ছে, ওই এটাকে বলে স্ট্রেইনাস, শ্রমসাধ্য, স্ট্রেইনাস অর্থটা। আচ্ছা, কার্ডিওভাস্কুলার বেনিফিট, কার্ডিওভাস্কুলার কি জিনিস বলেন তো দেখি? এটা শরীরের কোন অংশটা কার্ডিওভাস্কুলার? স্যার, হার্টের সাথে রিলেটেড। হার্ট রিলেটেড শুধু হার্ট? হৃদরোগ। হ্যাঁ, হৃদরোগের সাথে রিলেটেড এবং রক্তনালী, হৃদরোগ সবগুলো একসাথে কানেক্টেড। অ্যান্ড হ্যাঁ ম্যাম, ওয়েলকাম ব্যাক। কেমন আছেন আফটার এ লং টাইম? আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। ওকে, আপনি ভালো আছেন? I was really surprised to see you. So thank you for joining in. সো হেনা ম্যাম, আপনার সাথে হয়তো আমাদের এখানে মেম্বার অনেকের পরিচিত হয়নি। সো would you like to introduce yourself a little bit? নাও, নিতে বলছি। আসসালামু আলাইকুম। একটু জোরে বলতে হবে, শুনতে পাইনি। আসসালামু আলাইকুম everyone. I'm I'm also a student at online class and last last I was activities. আফটার এ লং ওয়াইল অপরিচিত মানুষজন খুব স্বাভাবিক। তবে আমি একটু পরিচয় করে দিচ্ছি। মিস হেনা খানম is one of the longest running member of our language club. She has been with us, I think, for at least 2 or 3 years, almost 2 years up. So she has been a keen member and she's what do you say, practicing in here and also a good learner. So welcome back, Hena ma'am, once again, and hopefully you will be regular with us. ওকে, সো আমরা চকলেটস অ্যান্ড তার বেনিফিটসগুলো নিয়ে মোটামুটি একটা পর্যায়ে আসলাম। কার্ডিওভাস্কুলার একটা ব্যাপার ছিল, এটা হচ্ছে হার্ট রিলেটেড, রক্তনালী রিলেটেড যা যা আছে। এটার কারণটা কি? একে ধন্যবাদ দেওয়া হচ্ছে এর পটেন্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি বেনিফিটসের উপর। পটেন্ট শব্দটা অর্থটা কি কেউ কি জানি? POTENT, রক্ষা করা। পটেন্ট হচ্ছে শক্তিশালী, গুরুত্বপূর্ণ স্যার। প্রভাবশালী, কাছাকাছি, বাট এটার পটেন্টের এক সিনোনিম হচ্ছে পাওয়ারফুল, তারপর হচ্ছে কেপেবল, মাইটি, এটা পটেন্ট। এর যে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি বেনিফিটস আছে, মজার বিষয় হচ্ছে এগুলো সবই হচ্ছে বিউটি প্রোডাক্টসের মধ্যে বলা থাকে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ব্যাপার স্যাপার আছে। সাম্প্রতিক একটা স্টাডিতে পাওয়া গেছে যে 1245 মিলিগ্রাম কোকোয়া ফ্লেভানল যদি একটা ডোজ দেওয়া হয়, সেটা স্লাইটলি ইমপ্রুভড, আর একটু বেশি সাহায্য করবে মাসেল রিকভারি করতে। এখানে স্টাডি বলতে কি বোঝানো হয়েছে বলেন? স্টাডি বলতে এখানে কিন্তু পড়াশোনা বোঝায় নাই, সমীক্ষা বা গবেষণা। গবেষণা। হ্যাঁ, এখানে গবেষণা যাবে। স্টাডি কিছু কিছু ক্ষেত্রে জরিপ বা সমীক্ষা আকারেও যায়, বাট এই জায়গাতে একটা গবেষণা করা হয়েছে, যেহেতু এটা জরিপ চালানো আসলে কিছু না, গবেষণা করে বের করতে হয়েছে। তো বলা হয়েছে, শেষ প্যারাটা খুব মজার, যে সো নেক্সট টাইম when you are in mood for some chocolate, perhaps select a high percentage of dark variety or a natural cocoa powder for any potential health benefits. সো এর পরের বার যখন আপনার চকলেট খাওয়ার মন হবে, মুড হবে, সম্ভবত তখন হচ্ছে আপনি সিলেক্ট করবেন মানে ডার্ক ভ্যারাইটি, মানে ডার্ক চকলেটের পার্সেন্টেজটা বেশি আছে এমন জাতের চকলেট, অথবা ন্যাচারাল কোকো পাউডার সম্ভাব্য স্বাস্থ্য সুবিধার জন্য। যাক, মোটামুটি চকলেটই আর্টিকেল আমরা শেষ করলাম। তো জানা ছিল আপনাদের যে চকলেটের এত এত ওষুধি গুণাগুলি আছে, গুণাগুণ আছে?
কে কে জানতেন আগে থেকে বলেন? আর একটা জানতাম যে মানে ডার্ক চকলেট শরীরের জন্য উপকারী, বাট এত উপকারী এটা এত কিছু ডিটেলস জানা ছিল না। হ্যাঁ, এবং মজার বিষয় হচ্ছে আমরা যেভাবে ক্যান্ডি বা বার আকারে চকলেটটা খাই, এটা আসলে নট দ্য ন্যাচারাল প্রসেস। এটা একটা নতুন ব্যাপার ছিল, তাই না? যে অ্যাজটেক যারা চকলেটটা আবিষ্কার করেছে তারা খেতে হচ্ছে এটাকে সিদ্ধ করে মশলা টশলা দিয়ে পানীয় আকারে গরম পানিতে ফুটিয়ে, আর আমরা তো প্রসেস করে খাচ্ছি এবং এটাতে ওই সেম পুষ্টি উপাদানটা কমে যাচ্ছে। So, আমরা খাচ্ছি, ডোজেস একটু কম পড়ছে, এই কারণে ডার্ক চকলেটটা উৎসাহিত করা হয় বা ন্যাচারাল কোকো পাউডারটাকে। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে ইট ওয়াজ গুড, এই কারণে ভালো লেগেছে। কিছু কঠিন কঠিন টার্ম ছিল, যেমন কোয়ার্টস কোয়াটল যেটা আছে, অ্যাস্টেক ওয়ার্ড, মেক্সিকান যেটা হেরিটেজ ওয়ার্ড ছিল, কিছু মেডিকেল টার্মস ছিল, তাই না? এগুলোই তো কঠিন জিনিস, তাই না? ফ্ল্যাভানল, কিছু কেমিস্ট্রি পার্ট ছিল। সো মূল কথা হচ্ছে এখান থেকে যেটা জানা, চকলেটের অরিজিন, ইতিহাসটা কোথা থেকে আসলো। হুনান কর্টেজ নামে একজন, নাকি নামটা কি ঠিক করেছি? কর্টেজ একজন স্প্যানিশ কনকুইস্টেডার, উনি হচ্ছে চকলেটটাকে আমদানি করলেন ইউরোপে। তারপর থেকে এটা হয়ে গেল খুব জনপ্রিয়। তারপর একটা পর্যায়ে এটা বার তৈরি হওয়া শুরু হলো, মানে আমরা যে চারকোনা বা লম্বা যে ইয়াটা দেখি আর কি, সাইজটা দেখি, সেভাবে আসা শুরু করলো। সো দিস ওয়াজ প্রিটি ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, আমাকে বাকি মেম্বার্স একটু বলেন দেখি, মিস্টার মোস্তফা, মিস তাবাসসুম, মিস ফারজানা, কেমন লেগেছে আপনাদের আর্টিকেল? মিস তাবাসসুমের কাছ থেকে শুনবো আগে। মাইক্রোফোন অন করতে হবে। ওকে, অল কোয়াইট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। কাউকে শুনতে পাচ্ছি না। আমাকে কি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? আপনাকে কিন্তু শোনা যাচ্ছে? আপনাকে শোনা যাচ্ছে স্যার? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। তাহলে বলেন দেখি আমাকে, মিস স্যার ফারজানা। যাক, সবাইকে একসাথে পাচ্ছি। মাইক্রোফোন অন রাখেন। মিস তাবাসসুম বলেন দেখি, আর্টিকেলে কোন জিনিসটা আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং লেগেছে? ওই যে ডায়রিয়া পাটিক ওইগুলা যে ভালো হয় ওই ব্যাপারটা। ফ্ল্যাটিকটা, হ্যাঁ। কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের রেগুলার ওই চিনির শিরা দিয়ে বানানো ক্যান্ডি খেলে হবে না, কি খেতে হবে? অরিজিনাল ডার্ক চকলেট, ডার্ক চকলেটটা কাছাকাছি যায়। ওকে, মিস ফারজানা, আপনার কাছে কোন জিনিসটা ইন্টারেস্টিং লেগেছে বেশি? স্যার, এই যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বাড়ে, যে বিভিন্ন রোগ থেকে বাঁচা যায়, চিন্তা এইগুলো করেন, ভালো কেউ কি লেগেছে। চিন্তা করেছে যে এটা আসলে হার্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে অনেকখানি কাজ করে? চকলেট খেলে সব ঠিকঠাক হয়। বিশেষ করে মুরব্বীরা তো এটা বিশ্বাসই করতে পারবে না। মিস্টার মোস্তফা, কি বলেন? ইয়েস স্যার। মুরব্বীদের আপনার জানানোর দায়িত্ব। চিটাগাংয়ে মেজবান যারা হচ্ছে পছন্দ করেন, তাদেরকে বলবেন যে হচ্ছে মেজবান খাও, ঠিক আছে, চকলেটও খাওয়া শুরু করতে হবে, তাহলে হার্টের জন্য ভালো হবে, নাকি? ইয়েস স্যার। তাহলে ইলাস্টিসিটি বাড়বে। এভাবে বোঝাবেন যে আপনি যদি ডার্ক চকলেট খান, সেক্ষেত্রে আপনার রক্তনালীগুলো এটা রাবারের মতো হবে, খালি খাবেন, স্যার চর্বি জমলে বাংলাদেশে মেবি স্যার চলে ডার্ক যাবে। চকলেটটা পাওয়া যায় না, আসে, অরিজিনালটা পাওয়া যায় না। আসে, আসে, কিছু কিছু আসে। ইম্পোর্টেড চকলেট যেগুলো আসে মোটামুটি চলে। বড় বড় সুপার শপগুলোতে যারা আনে, দাম তো জি। অনেক। যেমন না হচ্ছে স্যার, আমি অ্যাজটেক দেখছি রাজা। স্যার, অনেক খুঁজছি স্যার, হ্যাঁ, পাইনি। অ্যাজটেক অ্যাজটেক রাজা আছে না, অ্যাজটেক রাজা খেতো দিনে 50 বার ড্রিঙ্ক আকারে, আমরা তো ওই তুলনায় খেতেই পারছি না। সো আমাদের দেশে যদি কোনো সময় কোকো চাষটা শুরু হয়, সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি আমরা পারবো। এনিওয়ে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং হিয়ার। অ্যান্ড হেনা ম্যাম, বলেন দেখি আপনি কোন পর্যন্ত আমাদের পেয়েছিলেন? আপনি কি আছেন আমাদের সাথে? মাইক্রোফোন অন করেন দেখি। হ্যালো, শুনতে পাই না। কনক্লুশন পেয়েছি স্যার, শেষের দিকে। কনক্লুশনটা, তাহলে ম্যাম একটু কষ্ট করে আর্টিকেলটা পড়ে ফেলবেন আবার। আর জি জি ইয়ারফোনটা জি স্যার স্যার। আমি কি লিভ নিতে ইয়ারফোনটা পারবো কাজ আমার? করবে। শিওর, শিওর। স্যার আমি কি? মিস্টার মোস্তফা, আমার আসসালামু আলাইকুম সেশন স্যার। শেষ পর্যায়ে আছে। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সো হেনা ম্যাম বলবো আর্টিকেলটা পড়ে ফেলবেন এবং সবাই আর্টিকেলটা পড়বেন এবং ধারণা জি করেন দেখি কে বলতে পারবেন যে আমাদের নেক্সট দিনের টপিকটা কি হতে পারে। এই আর্টিকেলের উপর বেস করে যদি বলি, তাহলে কি হতে পারে? ডু এনিওয়ান হ্যাভ এনি আইডিয়া? কেউ আইডিয়া করতে পারবেন? দুইটা দুইটা হইতে দুটো হতে কোকো পারে। পাউডার আর চকলেট কিছু কি? হ্যাঁ, এখান থেকে দুটো হতে পারে। কি কি শুনি? তো বলছি কোকো পাউডার অথবা চকলেট এরকম কিছু কি? না, না, এটা কিন্তু হেলথ বেনিফিটস ছিল এখানে। শুনি। আমি তো হ্যাঁ, নীলফা ম্যাম বলেন দেখি।
আপনি কোনটা সাজেস্ট করছিলেন? স্যার মানে এটার উৎপত্তিটা কিভাবে হইলো, মানে অরিজিন অফ চকলেট আর হচ্ছে মানে হেলথ বেনিফিটটা কি হইতে পারে, এই দুইটা টপিক নেওয়া যেতে পারে, দুইটা থেকে ওকে, দিস ইজ ইন্টারেস্টিং। সো মিস তাবাসসুম এন্ড মিস ফারজানা, আপনাদের কি মনে হয়? স্যার আমি তো Sir, ফার্স্টেই the বললাম history of শুনলেন dark chocolate. ওকে, এন্ড মিস দ্য তাবাসসুম? বেনিফিট অফ চকলেট। বেনিফিটস একটু কাস্টমাইজ করব, হেলথ বেনিফিটস অফ ডার্ক চকলেট, এটা থাকছে নেক্সট দিনের জন্য, ঠিক আছে? আর অবশ্যই আপনারা যারা হচ্ছে হিস্ট্রি নিয়ে বলতে চান এটাও বলতে পারবেন, তাহলে একটু ইন্টারেস্টিং হবে, যে ভ্যারাইটি থাকবে, ঠিক আছে? দুইটা পার্সপেক্টিভ এখানে আছে, একটা হচ্ছে দ্য হিস্ট্রি অফ চকলেট আর একটা হচ্ছে দ্য হেলথ বেনিফিটস অফ চকলেটস। অলরাইট, সো উইথ দ্যাট নোশন আই এম গোনা কনক্লুড দ্য সেশন টুডে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিইং হিয়ার। আর্টিকেলটা একটু পড়বেন ভালো করে, আরও আর্টিকেল কিন্তু একটা দিয়েছি, সো ওটা দেখলেও মোটামুটি আইডিয়া পাবেন, প্রিপারেশন নিতে সুবিধা হবে কনভারসেশন এবং ডিসকাশনের জন্য। পাশাপাশি আর্টিকেলে ভোকাবুলারি তো জিজ্ঞেস করবোই। সো মাথায় রাখবেন জাস্ট হচ্ছে সাইন্টিফিক টার্মটা বুঝলেই হচ্ছে, আর আদার যে ব্যাপারগুলো আছে ওয়ার্ক অন দিস। So until we meet again, stay safe, keep planning, and have a good time. Good night, everyone. Take care of yourself. Thank you, sir. Assalamu Alaikum alaikum. assalam. Good night.